about the USA. The United States of America, also known as the USA, is one of the biggest countries in the world. Number one, at almost 10 million square kilometers. The USA is the third largest country in the world, following Russia and Canada. That is about 28 times the size of Germany. 미국은 세계에서 가장 큰 나라들 중 하나입니다. 미국은 러시아와 캐나다 다음으로 세계에서 세 번째로 큽니다. 독일보다는 28배나 더 큽니다. 박수. Number two, the USA is split up into 50 states. The largest state is Alaska, and the smallest is Rhode Island. 미국은 50개 주로 나뉘어 있습니다. 가장 큰 주는 알래스카이고 가장 작은 주는 로드 아일랜드입니다. 박수. 세 번째 팩트. Number three, 334 million people live in the USA, which makes it the country with the third largest population in the entire world, following China and India. 땡 3억 3,400. 미국에는 3억 3,400만 명이 살고 있습니다. 미국은 중국과 인도에 이어 세계에서 세 번째로 인구가 많습니다. 감사합니다. The fourth fact. 네 번째 사실. Number four, the state with the largest population are California, Texas, Florida, and New York. 미국에서 가장 인구가 많은 주는 캘리포니아, 플로리다, 텍사스, 플로리다, and 뉴욕입니다. 네 번째. 다섯 번째. Number 5. With the population of 8.4 million, New York City is the largest city in the USA. More people live in New York City than in 40 out of the 50 states. Other large cities are Los Angeles in California, Chicago in Illinois, and Houston in Texas. 뉴욕 인구는 8,400만 명이고 뉴욕시티는 미국에서 가장 인구가 많은 도시입니다. 50개 주 중에서 40개 주를 합한 것보다 많습니다. 인구가 많은 다른 도시들은 로스앤젤레스 인 캘리포니아, 시카고 인 일리노이, 휴스턴 인 텍사스입니다. 감사합니다. 여섯 번째 팩트. Number 6. Every state has its own capital, but the capital of the USA is Washington, D.C. There is also a state called Washington, but Washington, D.C. is not in the state of Washington. 모든 주는 각자 수도를 가지고 있습니다. 하지만 미국의 수도는 워싱턴 DC입니다. 또한 워싱턴이라 불리는 주도 있습니다. 워싱턴 DC는 워싱턴 주에 있지 않습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 일곱 번째 사실. Number 7. Washington, D.C. is also where the President of the USA lives. Did you know that the first U.S. President was George Washington, elected in 1789? 워싱턴 DC에는 미국 대통령이 살고 있습니다. 미국의 첫 번째 대통령인 조지 워싱턴이 1789년에 선출된 거 아시죠? 감사합니다. 여덟 번째 사실. Number 8. There are 63 national parks in the USA.
visited by hundreds of millions of people each year. 9 of them are in California, which make it the state with the most national park. 미국에는 63개의 국립공원이 있습니다. 수백만 명의 사람들이 매해 국립공원을 방문합니다. 캘리포니아가 9개의 국립공원을 갖고 있는데 가장 많은 국립공원을 가지고 있는 주입니다. 감사합니다. 9번째 팩트. Number 9. The USA was officially founded on 4th July 1776. On this day, the Declaration of Independence was signed. When the Declaration of Independence was signed, the USA only consists of 13 colonies, instead of today's 50 states. 미국은 공식적으로 1776년 7월 4일에 건국되었습니다. 이날 독립선언문이 서명되었습니다. 독립선언문이 서명되었을 때 미국은 13개 주였습니다. 지금은 50개 주입니다. 네, 감사합니다. 10번째 Number 10, the 4th of July 1776, known as Independence Day or 4th of July, is celebrated every year in the USA to remember when the 13 colonies became independent from the Great Britain. 1776년 7월 4일은 독립기념일 또는 4th of July라고 합니다. 13개 주가 영국으로부터 독립한 것을 기념하는 날입니다. 네, 마이크 가지고 들어가고 11번째 팩트. 마이크 가지고 계세요. Number 11. The US flag has 50 stars and 13 stripes. The stars represent the 50 states and the stripes represent the 13 colonies. 미국 국기에는 50개의 별과 13개의 줄무늬가 있습니다. 별은 50개 줄을 나타내고 줄무늬는 13개의 줄을 나타냅니다. 네, 12번째 팩트입니다. Number 12. Long before the USA was founded, indigenous tribes had been living there for at least 15,000 years before European settlers stole their land. Today, 5.5 million Native Americans live in the USA, which is about 1.7% of the population. 미국이 건국되기 전에 원주민들이 1500년 동안 살고 있었습니다. 오늘날 원주민들은 미국 인구의 1.7%입니다. 13번째 팩트입니다. Number 13. One famous American symbol is the American bald eagle. It has been the country's national bird since 1782 and can be seen on the $1 bill, the seal of the President of the USA, and many other places. 미국의 유명한 상징물은 흰머리 독수리입니다. 흰머리 독수리는 1782년부터 나라의 새가 되었고 $1 지폐나 대통령의 인장에서 볼 수 있습니다. 네, 14번째 팩트입니다. Number 14. Another famous symbol of the USA is the Statue of Liberty. It was a present from the France and now stands on Liberty Island, which is part of New York City. Do you know that the statue is holding a tablet in her left hand that has the date of the Declaration of Independence on it? 또 다른 유명한 상징물은 자유의 여신상입니다. 자유의 여신상은 프랑스의 선물이고 뉴욕의 리버티 아일랜드에 있습니다. 왼손에 들고 있는 돌판에 독립선전문의 날짜가 써 있는 것 아시나요? 마지막 또 라스트 15번째 팩트입니다.
the number 15, the USA doesn't actually have an official language. However, almost 80% of all people in USA speak English at home, which makes it the most spoken language. Following that is Spanish at 13% and Chinese at 1%. 미국은 공식 언어가 없습니다. 그러나 대부분의 사람들이 사용하는 언어인 영어는 미국민의 80%가 가정에서 사용하고 있습니다. 그리고 스페니쉬가 13%이고 그 다음이 중국어가 1%입니다. 감사합니다.
크게 박수 주세요. 감사합니다. 인문학 학생 나정정입니다. 지난 학기 저희들은 박대우 교수님 인도하에 인문학을 공부했는데요. 인문학이라고 하는 것은 여러분들이 전부 다 아시는 바와 마찬가지로 인간에 대한 연구입니다. 그래서 오늘 저부터 먼저 하신 여러분들을 보니까 눈물이 나도록 정말 참 잘하시는 그런 그 모습을 바라볼 수가 있습니다. 그 인문학에 있어서 가장 큰 문제는 내가 문제인 것입니다. 그 인문학에 있어서 문제는 내가 도대체 누구냐, 인간 너는 도대체가 누구냐 라고 하는 것이 큰 문제였었습니다. 도대체 어디로부터 와서 어디로 가는 존재냐, 여기 있는 동안 무슨 일을 하느냐, 어떠한 일이 값어치 있는 일이냐, 보람된 일이냐 라고 하는 문제를 좀 근본적인 그런 그 문제, 본질적인 문제를 놓고 저희들이 씨름을 했습니다. 인간일 것 같으면 누구든지 반드시 이 문제에 대해서 분명한 대답을 해야만 하는데, 왜냐할 것 같으면 어떤 대답을 하느냐에 따라서 그 사람이 이 세상을 정말 의미 있고 보람 있고 값진 인생을 풍요롭게 살 수가 있느냐라고 하는 것이 결정되기 때문인 것입니다. 그래서 우리 박대우 교수님께서 직접 지으신 책 이걸 가지고 참 인간의 현주소부터 이 문제를 저희들이 해석을 했는데요. 그 선생님께서 지으신 속담책 여러 분야에서 특별히 두 개의 분야를 저희들이 간직하고 봤는데, 첫 번째 분야가 인간을 바라볼 때 페미니즘, 여권 신장에 관한 문제였고요. 둘째 문제가 인간이 간직하고 있는 편견, 인종 차별의 문제. 인간들은 얼마나 편협해 있는지, 자기 이익에 치우쳐 있는지 현재의 모습을 저희들이 바라다 보았습니다. 여러 속담을 저희들이 봤는데, 첫 번째 속담 그죠, 한두 개지만 소개를 드리고 제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 첫 번째 속담 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면은, 못생긴 며느리 제삿날에 병난다 라고 하는 속담입니다. 그러니까 참 미운 사람이 더 미운 짓 한다라고 하는 그런 뜻인데요. 사람은 자기의 자리에 따라서 생각이 전부 다 달라진다 이런 얘기입니다. 이 며느리라고 하는 자리는 잘생겨도 미움받고, 잘생겼으니까 미움받고, 못생겨도 미움을 받고, 못생겼으니까 미움받는 것이죠. 이래저래 미움받는 자리에 놓여져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 이렇게 볼 때에 참 여권 신장이 반드시 필요한 그런 나라에서 우리가 성장을 했지 않았습니까? 그때에 정말 참 이 미움받는 자리에 놓여져 있는 모습들을 우리가 볼 수가 있었습니다. 두 번째 속담이, 며느리가 미우면 발 뒤축이 달걀 같다고 나무란다. 그러니까 여기 지금 달걀이라고 하는 것은 맛있는 것을 의미하는 것이 아니라 단단하지 못하고 깨어지기 쉽다라고 하는 그런 뜻으로다가 쓴 것입니다. 그러니까 미운 존재에 대해서는 없는 허물도 만들어서 나무래는 그런 그 인생들의 모습을 봤습니다. 미움의 극치는 동정도 못하는 며느리, 맹물로 머리 빗는다. 그러니까 저고리 동정 다는 것이 얼마나 힘듭니까? 이 저고리 동정을 다는 사람이라 할 것 같으면은 바느질에 아주 최첨단을 걷는 사람이라고 그러는데요. 이 뜻은 일도 못하는 주제에 멋만 부린다, 거칠게만 한다 라고 하는 그런 뜻으로다가 해석을
하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 여자를 폄훼하는 그런 그 모습을 여성이기 때문에 폄훼를 받고 억울한 일을 당하는 그런 그 모습을 우리가 찾아볼 수가 있었습니다. 이것이 현재 우리 위치였었습니다. 그런데 이것이 우리나라에서뿐만 아니라 다른 모든 나라에도 마찬가지로 적용되고 있다고 하는 것을 볼 수가 있었고요. 크게 볼 것 같으면 인종차별까지 참으로 우리가 볼 수가 있다고 하는 것입니다. 이 속담은 한두 가지만 소개를 하고 마치겠는데요. 러시아 사람들은 이런 속담을 가지고 있습니다. 러시아인의 머리에 한 가락이 폴란드 인구의 반보다 무겁다. 그러니까 얼마나 폴란드 사람을 나쁘고 얼마나 폴란드 사람을 깔볼 것 같으면 이런 속담을 만들고 인종차별이 얼마나 무서운 죄악이라고 하는 것임을 우리가 알 수가 있겠는가를 찾아볼 수가 있습니다. 나와 같지 않은 존재를 경계하는 무서운 모습을 우리는 찾아볼 수가 있는 것이죠. 나와 다른 존재는 무시하고 멸시하고 경멸하는 모습을 우리는 찾아볼 수가 있었습니다. 한 가지 더 소개할 것 같으면요. 그리스 사람과 악수한 후에 손가락을 세어보라. 이런 속담입니다. 그러니까 이건 로마 사람들, 이태리 사람들이 만드는 속담인데요. 그리스 사람들이 하늘을 찌를 듯한 그런 그 자존심을 간직하고 있는 사람들 아닙니까? 그런데 군사적으로 그리스를 점령한 로마 사람들이 그리스 사람들의 자존심을 꼴불견 같이 그렇게 본 거예요. 그래서 그 그리스 사람들하고 악수할 것 같으면 손가락 한두 개는 없어졌을 것이다. 그런 뜻으로다가 그리스 사람을 이렇게 할애하는 그런 그 모습을 바라볼 수가 있습니다. 그러니까 문화적으로 우위에 있는 그리스 사람들의 콧대를 꺾을 수 있는 속담을 만들었다, 이런 말씀인 것입니다. 마지막으로 독일 사람들의 속담 하나를 소개하고 끝마치겠습니다. 독일의 나귀가 로마에 가면 교수가 된다 라고 하는 속담입니다. 그러니까 이태리 사람을 무식하고 깔보는 독일 사람들의 속담인 것임을 바라볼 수가 있습니다. 누구든지 이렇게 참 이웃을 자기가 다르다고 해서 참으로 깐보는 그런 그 모습이 현재 우리 모든 인류가 간직하고 있는 디메리트라고 하는 것을 발표하는 것이죠. 그래서 이 참 해결책은 다른 것이 아니라 하나님의 말씀, 성경으로 돌아가지 않을 것 같으면 해결할 수가 없다고 하는 것을 은연중에 좀 말씀해 주신 것이죠. 그러니까 정말 참 저는 결혼한 지 이제 56년 됐는데요. 살면 살수록 여자가 남자보다 훨씬 더 똑똑한 존재로구나 라고 하는 것을 깨달아 알 수가 있는 것입니다. 이상입니다. 짜증은 내어서 못한다. 성화는 내어서 못한다. 인생이
미로다. 감사합니다. 오늘은 그 삼행시를 하는데 자기가 좋아하는 결혼 전에 이름을 써도 좋고 자기가 불리고 싶은 이름을 써서 삼행시를 준비를 했는데요. 삼행시의 포인트는 간단하고 명료하면서 또 센스 있고 임팩트 있게 듣는 사람이 와우 할 수 있도록 쓰는 것이 포인트입니다. 이름이 아니고도 여러분들 생활 속에서 삼행시를 많이 접할 때가 있을 거예요. 자, 그래서 오늘은 수필반 차렷 경례. 자, 이름을 펼쳐주세요. 짠! 저는 리즈 김입니다만 오순영이라고 하는 본래의 이름으로 준비를 했습니다. 자, 마이크를 옆으로 돌아가면서 돌리겠습니다. 네, 이쪽으로 돌아가겠습니다. 이영선입니다. 이미 와버린 7학년. 영원할 수 없는 우리네 인생. 선물 같은 하루하루를 의미 있고 행복하게 삽시다. 조경희입니다. 조급히 서둘러 AWCA로 향하는 발걸음. 경희야, 오늘도 밝고 기쁘고 즐거운 하루가 되렴. 희망찬 에너지를 전하는 AWCA 수필반 화이팅! 저는 나정자입니다. 나지막한 소리로 정자야 불러주는 친구 있으니 자신있게 살리리다. 김명희입니다. 이날처럼 미끄럽게 놀고 노는 인생. 다시 한번. 크게. 이날처럼 미끄럽고 놀고 있는 인생. 명랑하게 살고 싶다. 희낙낙하며 즐겁게 지내기를 소원한다. 김어금입니다. 김순액을 사러 마트에 갔는데 어린아이가 쳐다보고 있어서 금방 산 순액을 다 주고 말았다. 이태양입니다. 이렇게 좋은 곳에 와서 태양처럼 밝고 따뜻한 친구도 만나고 향기처럼 향기나는 스승도 만났다. 장원급입니다. 네. 권진영입니다. 권세 있다고 그만하지 말고 진실되고 온유한 마음으로 영원토록 살아보렵니다. 조문숙입니다. 조용히 숨을 죽이고 문 열어 달라고 두드리는데 수기가 나가고 없는 것을 잊었네. 남정자입니다. 남남이 만나 친구된 수필반. 정겨운 선생님과 친구들 참 좋다. 자, 이제부터 잘 살아보세요. 네, 나선희입니다. 나비가 향기를 찾아오듯이 선의의 나눔이 있을 때 희망의 내일을 약속하지요. 강팔복입니다. 강하고 담대하게 하라 하신 말씀에 팔방미인으로 우뚝 서고 싶었습니다. 복덩이로 살면서 은혜에 감사합니다. 윤충진입니다. 윤기나고 행복한 수필반
충성으로 나아가며 진정으로 서로 사랑하자. 김훈각입니다. 김밥이나 사들고 강변에 앉아 훈훈한 미풍을 만끽하면서 각설이 타령이나 한번. 자, 이렇게 오늘 삼행시를 써봤고, 저는 오순영입니다. 오늘은 즐거운 스필 시간. 순수하게 아름다움 찾아가는 글쓰기 동무들. 영원히 함께할 우리 AWCA 수필반. 그 시절에 많이 불렀던 산까치야 한번 불러보겠습니다.
쳐주세요.
온몸 아픔을 하고 해결해야 하는 시간도 없이 살다가 평생 바쁘게 걸어왔으니 다니고 아픕니다. 내가 힘들고 외로워질 때 내 얘기 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 한눈이 혼자 있진 않겠지. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 나를 안아주면서 정말 사랑한다는 그 말을 해준다면 사막을 걷는다 길이란 생각할 뻔했다. 내고 가는 것이 아니라 조금씩 변덕하는 일입니다. 내가 힘들고 외로워질 때 내 얘기 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 한눈이 혼자 있진 않겠지. 큰 것도 아니고 아주 작은 한마디 지친 나를 안아주면서 사랑한다 정말 사랑한다는 그 말을 해준다면 사막을 걷는다 길이라 생각할 겁니다. 거기 내가 가는 것이 아니라 조금씩 길어가는 겁니다. 저 높은 곳에 함께 가야 할 사람 그대 뿐입니다. 네, 수고하셨습니다. 두 번째 곡입니다. 신정국이 씨로 두 번째 곡. Shake